ಪ್ರಿಯ ಆಸ್ತಿರ್ ಟಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಸ್ತಿರ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇದು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ನೂತನವಾಯ್ತಂತ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನು ಯಾವ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀವಿಸಲಿ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಜೀವಿಸಲಿ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಜೀವಿತವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಇಡೀ ಜೀವಿತ, ಅವನ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಅವನ ಜೀವಿತನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಇದು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋಲ್ಲ, ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹಿಂದಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದರ ವಿವರಣೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು आस्तिर टीवी परवागी ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ब्रदर आपको हमारा आस्तिर टीवी के बारे में और व्यूअर्स के बारे में आपको स्वागत मैं करूँगा आस्तिर टीवी में. थैंक यू सो मच. आपका नाम क्या बोला? मेरा नाम है प्रथमेश अमरापुरकर. अमरापुर गाँव? एक्चुअली हम लोग बिलोंग करते कर्नाटक से. ओके, बट हमारा फैमिली लाइक मेरा दादी दादा वो ऑलरेडी वेंगुर्ला में स्टार्टिंग से ही थे. उनके बचपन के साल हो गए? ऑलमोस्ट हमारा अभी थर्ड पीढ़ी है मेरा. थर्ड जनरेशन. सो अभी हम लोग टोटली एज अ लीगली हम लोग महाराष्ट्रियन हैं. हम लोग मैं भी बोर्न ऑफ महाराष्ट्र का ही है, वेंगुर्ला में. ವೆಂಗೋಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವೆಂಗೋಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹತ್ರ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಅಂದರೆ 3 ತಲೆ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತರು. ಅದರ ನಂತರ ಇವರು ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರದರ್ आप महाराष्ट्र बेंगोल में वेंगुर्ला में रहते हैं. कितना अपना भाई बहन है? हम लोग 2 भाई और 1 बहन. मैं बड़ा भाई. माँ बाप है? मेरे मम्मी डैडी एक्सपायर हो गए. अच्छा. और मेरा छोटा भाई भी एक्सपायर हो गया. सेकंड नंबर. मैं बड़ा है. आप बड़ा है? और मेरी बहन है, उसका शादी किया है, वो कर्नाटक में शादी करके दिया है. शादी है. अब बेंगोला में क्या क्या काम करते थे आपके डैडी? मेरा हमारा फैमिली का जो बिज़नेस है, जो काम करते थे, लाइक हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो लाइक जो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, जो मिट्टी ढोते हैं, जो पत्थर डालते हैं रोड को, जो डांबर डालने से पहले जो पत्थर तोड़ के डालते हैं ना, वो हमारा फैमिली का काम था. लाइक जैसा कि डिगिंग करना, बिल्डिंग्स के लिए पिलर का खुदाई करना, वेल जो पानी के लिए कुआं रहता है ना उसका खुदाई करना, ऐसा हमारा दादा मेरा डैडी ये लोग ऐसा काम करते थे. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ ಅವರ ಪರಿವಾರದ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಒಬ್ಬ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವರ ಸಹೋದರಿಯವರ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕುಲ ಕಸಬು ಕೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹೊಂಡ ತೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಡಾಮರ್ ಹಾಕುವಾಗ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಅವರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. बोलेगा तो आप अभी थी ना, आपका पढ़ाई? मैं ओनली 12th किया है फर्स्ट. 12th किया है? या उधर वही गाँव? या वेंगुर्ला में 12th किया है. वेंगुर्ला में 12th किया. सिस्टर ने? सिस्टर ने ओनली 8th क्लास तक किया है. बिकॉज ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड हम लोग आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत हम लोग लाइक फैमिली का लाइक इनकम के लिए हम लोग फैमिली से नहीं हो रहा था. कि मेरा भी एक्चुअली मैंने बड़पन था बहुत ये था. सो मे बी था लाइक आफ्टर 12th के बाद एडमिशन भी लिया, बट लास्ट ईयर का एग्ज़ाम का फ़ी नहीं भर पा सकता था, तो इसके लिए मैं एग्ज़ाम पे नहीं गया और मैं वहाँ से ही स्टॉप कर दिया मेरा कॉलेज. क्योंकि हेडमास्टर ने हम फुल क्लास में 100 स्टूडेंट के सामने उठा के पूछा फ़ी नहीं है तो नहीं आओ करके. तो वो थोड़ा सा गिल्ट फील हुआ और उस टाइम से मैं कॉलेज छोड़ दिया. ಅಂದರೆ ಅವರು 12th ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಬಡತನ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಡತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕು ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಣದ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ
100 ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ನಿನಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಆಗೋದು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. उसके बाद में क्या गया? स्कूल टाइम में आप कैसे था, आपका एक्टिविटीज़ कैसा था? स्कूल टाइम में मैं एक अच्छा लड़का था पढ़ाई करने का, मैं अच्छा पढ़ाई करता था। ओके, और जैसे जैसे मैं 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड तक मैं बहुत अच्छा लड़का, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए मेरे दिल में एक डिज़ायर रहता था कि मेरे को एक अच्छा आदमी बनना है करके। लाइक मेरा फैमिली, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस तरीके का काम करते तो उस तरीके का बिहेवियर भी रहता था, लाइक हार्श रहना, प्यार नहीं रहना फैमिली के बीच में, और हम लोग झोपड़ी में रहते थे, तो झगड़ा बहुत होता था, फाइटिंग बहुत होता था। पीता था कौन फादर? मेरा फादर नहीं पीता था, बट मेरे दादी विधि एक्चुअली हमारा मेरा फादर और मेरा मदर एक थोड़े अच्छे थे कंपेयर टू द मेरा दादी और मेरे डैडी के भाई से। तो मेरे फादर ने क्या किया, मैं और मेरे भाई और बहन को लेके हम लोग एक साइड में रहते थे, यानी कि दूसरा गांव में चले गए, क्योंकि मेरे फादर को नहीं चाहिए था कि मेरा फैमिली का जो भी रिएक्शन है वो हम लोगों के ऊपर आए। तो मेरा फादर थोड़ा सा मैच्योर था कंपेयर टू द हमारा जनरेशन फैमिली से। तो बट एक टाइम आ गया पास्टर कि उसके बाद में मेरा फादर दारू पीना चालू हो गया, और मेरा मदर और मेरा फादर के बीच में डिवीजन आ गया, और वो डिवाइड हो गए, मीन्स वो फाइटिंग ज़्यादा झगड़े ज़्यादा होने लगे उन दोनों के बीच में। तो हम लोग फिर से दादा और दादी के पास में, यानी कि फादर के मदर और फादर के वहाँ पे हम उनके हाथ में आ गए। तो फादर हमारा बहुत ज़्यादा दारू पीने लगा उसके बाद में। ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅವರ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಅಣ್ಣಂದಿರಾಗಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಯೋದು ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಜಗಳ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಬೇರ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. तो हम लोग इस तरीके से, हम लोग जैसे कि मेरे डैडी और मदर ने हमको एक अलग गांव में रखा, हमारे एटमॉस्फेयर से टोटली अलग गांव में रखा, जहां पे लोग अच्छे फैमिलीज़ के साथ रहते थे, अच्छा बिहेवियर रहता था। हम रेंट में रहते थे वहाँ पे, वो अच्छा गांव था। वहाँ पे मैं छोटा से पला बड़ा, एक 7th स्टैंडर्ड तक मैं उधर बड़ा हो गया, और उन फैमिली का रिएक्शन हमारे ऊपर आ गया। तो मैंने एक डिप्रेशन देखा, ये लोग किस तरीके से प्यार में रहते, और हमारा फैमिली जो है वो कैसा रहता था, यानी कि मेरा मम्मी डैडी छोड़ के वो पहले, और वो लोग कैसे रहते थे, मेरे दादी और उनके भाई वगैरह, उनके रिलेटिव झगड़ा करते हैं। तो मेरे मन में एक डिज़ायर आ गया कि मेरे को हमारे फैमिली के लोगों की तरह नहीं होना है, मेरे को एक अच्छा आदमी होना है। तो मैं स्कूल टाइम से ही मैं पढ़ाई में थोड़ा सा अच्छा ध्यान रखता था, और पढ़ाई करने की कोशिश करता था, थोड़ा मैं फोकस रहता था, और सोशल लोगों के साथ में मिलता था, उनके साथ में थोड़ा उनके एक्टिविटी में, हर एक्टिविटी में, फेस्टिवल में उनके साथ में थोड़ा सा ग्रुप में ज्वाइन होता था। तो मेरे को अंदर वो एक आ गया है कि मेरे को एक कोई अच्छा आदमी बनना है, ना कि हमको हमारे फैमिली बैकग्राउंड की तरह होना है। ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನೋಡುವಾಗ, ಅಜ್ಜಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುಡುಕತನ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೀವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದರು, ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ತೆಗಿತಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಜೀವಿಸಬಾರ್ದು, ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಬೇಕಂತ ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಒಳಗಿಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ನಾನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಜೀವಿಸಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಾನು ಜೀವಿಸಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕಲಿತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ
ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जब तक मेरे मम्मी डैडी अच्छे थे, हम लोग साथ में रहते थे एज अ फैमिली, एक हैप्पी फैमिली की तरह. हम लोग बहुत फाइनेंशियली बहुत वेल नहीं थे, बट पर बाय द हमारे पास अच्छा था, यानी कि हम लोगों को खाना मिलता था, सब अच्छा चल रहा था. बट जब हमारे डैडी जब दारू पीना चालू हो गए, सम रीजंस के वजह से, सम कुछ प्रॉब्लम की वजह से, हमको वो मालूम नहीं, क्योंकि हम वो टाइम में बहुत छोटे थे, एक 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड के बच्चे थे हम लोग, और मेरी बहन थी, मेरा छोटा भाई था. और उसके बाद में हमारा फैमिली डिवाइड हो गया, और हम लोग आके सीधा हमारा दादी और दादा के हाथ में और अंकल के हाथ में हम लोग गिर गए. और मेरा डैडी बहुत दारू पीने लगा, जैसा कि मैंने बोला. और एक टाइम ऐसा है कि उनको टीबी होके वो एक टाइम के में एक्सपायर हो गए. और जब मेरा डैडी एक्सपायर हो गया, तब मैं ऑलमोस्ट 7-8 स्टैंडर्ड में था, और मेरा मम्मी साथ में नहीं रहता था. मेरा मम्मी मामा के पास था, तो उनको बुलाने के लिए भेजा. बट हमारा, मैंने जैसे कि बोला कि हम लोग लाइक झोपड़ी में रहते थे, हम लोग अदर बैकग्राउंड, हम अलग गांव में रहते थे. तो मेरे घर के फैमिली लोगों ने क्या किया कि हमारे जो रिलेशन वाले थे उनको जाके भेजा कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे मम्मी को लाने के लिए, जब मेरे डैडी एक्सपायर हो गए तभी. तो मेरा मामा और उन लोगों ने क्या सोचा, ये जो आदमी आया है, इन लोगों का हमेशा इनके साथ झगड़ा होता है. ये जो हमको, मेरे बहन को बुलाने के लिए आया है, प्रथमेश की मम्मी को बुलाने के लिए आया है कि डैडी मर गया करके बोलने के लिए, ये तो झगड़ा करते हैं उन लोगों के साथ, ये सच बात नहीं है. इसलिए उन लोगों ने बिलीव नहीं किया और मम्मी को नहीं भेजा करके. और ऐसा करके हम लोगों ने जैसा कि मेरा डैडी मर गया, तो उस गांव में हमारा 2 या 3 ही फैमिली था, वो 2-3 फैमिली में ही झगड़े बहुत थे, तो यूनिटी नहीं था. तो जैसे कि हम लोग उस गांव में रहते थे, वो गांव के बड़े बुजुर्ग आ गए और हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरे डैडी को इधर जलाने के लिए और ये करने के लिए हमको थोड़ा जगह दे दो करके. तो उन लोगों ने अलाउ किया हमको. और जब भी वो जो प्रोसेस रहता है ना, जैसे कि वो लोग करते हैं जो करते हैं, तो मैंने वो खुद किया, क्योंकि उन लोग गांव के लोगों ने सिर्फ हेल्प किया हमको. बट वो लोग बोलते हैं तुम लड़का है तो तुम करना. मेरा अंकल नहीं था, घर में कोई नहीं था, मैं अकेला था, दादी था, क्योंकि मेरे मदर के साइड से कोई नहीं है. तो मैं खुद तोड़ना, वो करना, वो बांधना, वो सब मैंने मेरे फादर का किया था वो टाइम में. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು, ಅಂದರೆ ಊಟಕ್ಕೇನು ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಡತನ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಂದೆ ಏನೋ ಕಾರಣಾಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕುಡಿದು ಕಡೆಗೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು, ತಾಯಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಯಿತು, ಆಗಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ತಂದೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ಟಿ ಬಿ ಬಂದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನಾದರೂ ತೀರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರು ತೀರಿ ಹೋದ ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಂದರೆ ನಮ್ಮ 4 ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೆವು. ಮತ್ತು ತಂದೆ ತೀರಿ ಹೋಗಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ತಂದೆಯ ಮರಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಚಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ನನ್ನ ಖುದ್ದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. उसके बाद में हम लोगों को डैडी का अंतिम संस्कार हुआ, सब किया. हम लोग गाँव लोगों ने हेल्प किया हम लोगों को करने के लिए, क्योंकि हम लोग कर्नाटक से बिलोंग करते थे और हमारे फैमिली में फर्स्ट ऐसा इंसिडेंट हुआ था. और गांव के लोग भी थोड़े से अच्छे थे, क्योंकि हम लोग काम करते थे उन लोगों के यहाँ पे. तो तीसरा दिन के बाद मेरे मामा के और मेरे मम्मी के उधर को पता चला कि ये सच बात है, ऐसा ऐसा हुआ है करके. उसके बाद में मेरा मम्मी आया, तो मेरे मम्मी के लिए वो बहुत शौक था. तो और मम्मी थोड़ा सा मेंटली उसको बहुत वो डिस्टर्ब हो गई, और मेंटली उनको थोड़ा स्ट्रोक बोलते हैं ना, वैसा आ गया. और वो थोड़ा सा अलग बिहेव करने लगी. उसके बाद में उसका लाइफ थोड़ा सा मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गया, वो डिस्ट्रैक्ट हो गई टोटली. उसके बाद में हमारे लाइफ में लाइक एक बहुत बड़ा कोलैप्स आ गया. लाइक हमको कोई सहारा नहीं था. हम 3 बच्चे थे, ना माँ है ना बाप है. हम लोग दादी और उनके हाथ में करे. दादी और दादा हमसे बहुत प्यार करते थे. वो जैसा उनके पास है, जो भी है, उससे हम लोग प्यार करते थे. खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, क्योंकि उनका भी एक एज हो गया था. अंकल भी थोड़ा सा अच्छा काम के लिए नहीं था, वो भी अपने लाइफ में स्ट्रगल में था. तो ऐसा हमारा लाइफ चल रहा था 1 साल तक. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ, ತಂದೆ ತೀರಿ ಹೋಗಿ 3-4 ದಿವಸ ನಂತರ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬರುವಾಗ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ ತೀರಿ ಹೋದ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ದಿನ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೆವು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಇದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಡತನ ಇತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಇವರ ಮಾಮ ಅವರು ಕೂಡ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನ ದಿನ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದಂತೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ऐसा हमारा लाइफ चलने लगा, खाने के मुश्किल होने लगे। हम लोग फिर भी दादी ने हमको पढ़ाई के लिए इनकरेज किया, दादा ने इनकरेज किया, अंकल ने सपोर्ट किया पढ़ाई करने के लिए। हम पढ़ाई करने लगा, मैं पढ़ाई करने लगा, मेरा भाई जाने लगा, बट मेरा भाई फोकस्ड नहीं था, वो बहुत डिस्टर्ब था। मेरा बहन पढ़ाई करने लगा, और ऐसा जब चल रहा था उस बिटवीन में हम लोगों ने उस प्यार को खो गया, जो प्यार हमको मम्मी डैडी का जो प्यार था, और जिस एटमॉस्फेयर ने हमारे फादर ने जाके रखा था हमको दूसरे गांव में, वहाँ पे हमने एक प्यार को देखा था कैसा आदमी के साथ रहता है, और वो प्यार को हम लोगों ने महसूस किया था, और उस प्यार को हम लोगों ने खो दिया सडनली। एक कोलैप्स हमारे लाइफ में हम लोगों ने देखा, और हम लोग एक डिप्रेशन में जाने लगे। ओके, हम लोग स्कूल जाते थे, सब करते थे, बट अंदर से हम लोग टूट गए थे पूरे, क्योंकि हमारे पास वो प्यार नहीं मिल पा रहा था। लाइक कुछ भी नहीं था हमारे पास, हम तीनों भाई बहन कुछ बात नहीं करते, अलग अलग हो गए, छोटे थे बट हमारे अंदर यूनिटी नहीं था। और हम लोग, मेरा भाई और किसी फ्रेंड से मिलता था, मैं किसी और फ्रेंड से और गैदरिंग हो गया, मेरा अलग हो गया गैदरिंग। मेरी बहन दादी के अंडर चले, दादी और वो संभालने लगी, क्योंकि एज वेल गर्ल थी इसके लिए। और ऐसा करके हमारा एक थोड़ा साल, हम लोग 7th और 8th स्टैंडर्ड तक हम लोग 2 साल हमारा निकाल दिया हम लोगों ने। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम लोग एक झोपड़ी में रहते थे, और मैं इस प्यार को मैं बहुत ढूंढने लगा, और मेरे को ये दिल में एक ऐसा आ गया मेरे इस प्यार की वजह से कि मेरे को ये प्यार चाहिए करके। और इस प्यार की वजह से मेरे को कोई भी कुछ भी बोले मैं उसका काम करता था। लाइक जैसे कि सामने से कोई भी आए और मेरे से प्यार से बात करे, ये करे, तो वो समझो वो प्रॉब्लम में है, तो मैं उसको हेल्प करता था। जो भी मैं उसको, उसके खेत में काम करना, वो लोग सब्जी का खेती करते थे, उनके खेत में जाके काम करना, उनके लिए कुछ ग्रोसरी लेके आना, ऐसा मैं उनके साथ मिलके काम करने लगा, क्योंकि मैं उस प्यार के लिए, उस प्यारे शब्द को ले भूखा हो गया था। तो मैं ऐसा, क्योंकि घर में देखा जाए तो बहुत झगड़े होते थे, ऐसा झगड़ा होता था कि जैसे कि खून आता था, ऐसा फाइटिंग होता था घर में। तो इस तरीके से, यानी कि ना हमारे घर में, दूसरे हमारे रिलेटिव फैमिलीज है ना, उनके साथ में झगड़े होते थे। जैसे कि मेरे दादी के भाई, उनके लड़के, मेरे अंकल, उनके साथ में झगड़ा होता था। तो इसका इफेक्ट बहुत रॉन्ग हमारे लाइफ के ऊपर आ रहा था। ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡೆವು. ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಜ್ಜ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬರುವಂಥ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆವು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ನೋವು ಒಳಗೆ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ನೋವು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ನೋವು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು. ಆ ನೋವಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ऐसा करते करते मैं एक फैमिली के साथ बहुत क्लोज हो गया। मैं उनके साथ हेल्प करने लगा, उनकी खेती में हेल्प करने लगा, उनके हर काम में हेल्प करने लगा, और वो लोगों ने मेरे को बहुत सारा प्यार दिखाया। ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂದರೆ, ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇವರು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಗೆ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो वो फैमिली क्रिश्चियन फैमिली था, और जैसा कि हमारे घर में लाइट्स नहीं था, झोपड़ी था, तो हम लोग वो दिए पे ऊपर स्टडी करना पड़ता था। लाइक मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तो वो फैमिली क्या बोले, प्रथमेश तू हमारे घर में आ जा। उनका अच्छा था, थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली, क्रिश्चियन फैमिली था, तो हमारे पास आके स्टडी करो और यहाँ पे ही सो, सुबह उठ के तुम स्कूल में चले जाओ, और शाम को आके फिर तुम्हारा स्टडी जो भी कुछ है हमारे साथ खाना खाओ और हमारे साथ रहना चालू करो करके. ಅಂದರೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕುಟುಂಬವಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅದರ ಮುಂಚೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ.
ಆದರೆ ಮತ್ತೆ இந்த ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಾಗ ಅಂದರೆ ಇವರು ಪ್ರೀತಿ ಹುಡುಕುವಾಗ ಇವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದರು. ಆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಇವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಇವರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬ ಅದು. ಆದರೂ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಕರೆಸಿ ನೀವು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರು. या उसके साथ में मैं उनके साथ उनके घर में रहने लगा, उनके साथ काम में हाथ बटाने लगा. वो लोग अच्छा प्यार करने लगे, यानी कि प्यार दिखाने लगे. एक फैमिली का प्यार मेरे को वहाँ पे मिलने लगा और मैंने वो देखा. और उनके साथ मैं वहाँ पे स्टडी मेरा अच्छा होने लगा, क्योंकि उधर लाइट था स्टडी करने के लिए. खाना थोड़ा अच्छा मिलने लगा, क्योंकि घर में हमको खाना लाइक चावल और मसाला और ऑयल डाल के हम लोग ऐसा खाता था. मेरा दादी दूसरे के घर में बर्तन धोने के लिए जाती थी, वो कुछ लेके आई, वैसा वाला हमको खाना मिलता था. और उन लोगों ने जैसे कि एक क्रिश्चियन फैमिली बहुत अच्छा प्यार दिखाया. और मैं भी खुद स्टडी वगैरह करने लगा. और मेरा स्टडी होने के बाद जब भी मेरा काम ख़त्म हो जाए, कुछ भी मैं जब भी फ्री रहता था तो मेरे को एक हैबिट था एक स्टोरी बुक्स को रीड करना. एक छोटे छोटे स्टोरी बुक्स आते हैं ना, जैसे कि चंपक है, ये बुक मैं रीड करके खुद को एक्यूपाइड करके मैं बिजी रखता था. और एक दिन ऐसा ही हुआ, मेरा जब स्टडी वगैरह ख़त्म हो गया तो मेरे पास स्टोरी बुक्स नहीं था, क्योंकि वो ख़रीदने के लिए भी 2-3 रुपया वो टाइम में लगता था एक स्टोरी बुक लेने के लिए. एक टाइम में मेरे पास वो पैसा नहीं था. तो उसके बाद में मैंने क्या किया कि वो लोग वो प्रेयर के लिए जाते थे और उनका वो बाइबल रखा हुआ था. तो मैंने पूछा कि क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ क्या, क्योंकि मैंने देखा तो बड़ा बुक दिखा मेरे को, अच्छा बड़ा बुक. मैंने सोचा कि ये बहुत दिन तक मैं पढ़ सकता हूँ, अच्छा कुछ पढ़ने के लिए कंटेंट है करके. तो वो बोला या पढ़ सकते हैं करके. तो मैंने क्या किया, रात को मेरा पूरा स्टडी वगैरह ख़त्म किया. रात को 9 o'clock को मैंने क्या किया, उनके घर में चावल की बोरियाँ थी, तो मैं चावल के बोरियों के ऊपर चढ़ के बैठ के ऐसा लेट के पैर ऊपर करके बुक को ऐसा खोल के बाइबल को, वो बाइबल था वो खोल के मैं ऐसा पढ़ने लगा. तो वो लोग क्या बोले, प्रथमेश ये भगवान का बुक है, इसको रिस्पेक्ट दे के पढ़ना चाहिए. तो मेरे को थोड़ा सा डर लगा वो टाइम में, यार भगवान का बुक है करके. तो मैंने बोला ठीक है, मैं खाना पीना खा के बाद में रात को पढ़ूंगा करके. तो एक क्यूरियासिटी मेरे को आ गया कि भगवान का बुक है करके ना, तो वो मेरे दिल में आ गया. तो मैंने क्या किया, वो लोगों का किचन रहता है ना, तो वो लोग बाहर सोते थे हम लोग साथ में, तो किचन में मैं बैठ के वो बाइबल पढ़ने. तो मैंने उनको पूछा मैं क्या पढ़ूँ, ये इतना बड़ा बुक है, मैं इसमें क्या पढ़ूँ. तो वो बोले स्तोत्र संहिता और प्रोवर्ब्स को पढ़ो करके. तो मैंने प्रोवर्ब्स को पढ़ना चालू कर दिया. ಅಂದರೆ ಅವರು ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕುಟುಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಓದಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ನನಗೊಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತು, ಪುಸ್ತಕ ಓದುವಂಥದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಓದುವಂಥದ್ದು ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2-3 ರೂಪಾಯಿ ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ಓದಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಒಂದಿನ ನಾನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ನೋಡಿದೆ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇತ್ತು. ನಾನು ಎಣಿಸಿದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ದಿವಸದ ನಾನು ಓದ್ಬೋದಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಓದ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಓದ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಿದ್ದೆ. ನಾನು 7-8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಆವಾಗ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಚರ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಚರ್ಚಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ದೇವರ ಪುಸ್ತಕ, ಇದು ದೇವರ ಪುಸ್ತಕ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದು ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಊಟ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಅವರ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. जब मैंने पूछा उनको कौन सा, तो उन्होंने मेरे को प्रोवर्ब्स और स्तोत्र संहिता शाम को पढ़ने के लिए मेरे को बोला कि ये तू पहला पढ़, तुम्हारे ಈಜಿ रहेगा करके. ಇವರು ಕೇಳ್ದಂತೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂತೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. तो मैं उस दिन रात को मैंने एज अ 10 o'clock को कुछ मैं 10 या 10:30 को मैं पढ़ने के लिए उनके किचन में उनका कर्टन बंद करके लाइट लगा के, किचन में छोटा किचन है उनका, उधर बैठ के मैं वो पढ़ने लगा ज़मीन के ऊपर बैठ के. और जैसे जैसे मैं पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो बाइबल में उसमें लिखा गया ना, हे मेरे पुत्र मेरे आज्ञाओं को मान, अगर तू मेरे आज्ञाओं को मानेगा तो तेरा लाइफ को मैं ब्लेस करेगा, तू बुराई के रास्तों के ऊपर नहीं चलना चाहिए, ये बुराई का रास्ता है, इसके तरफ नहीं. ऐसा जो
बातें थी वो मैं पढ़ रहा था, बट मैं जैसे ही पढ़ रहा था ना वो मेरे को लग रहा था कि मैं पढ़ नहीं रहा है, मेरे को कोई बोल के समझा रहा है। तो उस दिन मैंने महसूस किया है कि जो प्यार को मैं ढूंढ रहा था वो प्यार कोई मुझसे शेयर कर रहा है, बट मैं पढ़ रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे को बातें करके मेरे को उस स्क्रिप्चर्स को समझा रहा है करके। और उस रात को मैंने महसूस किया है कि मेरे सर के ऊपर किसी ने हाथ रखा है, और वो हाथ जो रखा है ना उस हाथ को मैं आज तक नहीं भूलूंगा, क्योंकि वो हाथ जो रखा था वो बहुत प्यार से भरा हुआ, वो बहुत सॉफ्ट हाथ था, वो बहुत बड़ा हाथ था, बट उसका जो टच था ना वो प्यार से भरा हुआ और बहुत ही सॉफ्ट हाथ था। ऐसा कि जैसा कि एक माँ अपने बच्चों को बिगलाते ऐसे पास लेती है ना, उस तरीका का टच मैंने महसूस किया। और उस रात को मैंने ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे तक मैंने बाइबल को पढ़ा, और उन बिटवीन टाइम में मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं 3-4 घंटा में कैसा बिताया। और मैं ऐसा महसूस किया कि कोई तो मुझसे बात कर रहा है, उस प्यार को एक्सचेंज कर रहा है करके। ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಡ್ನೆ First time Bible ಪಡ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅವರು ರಾತ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಪರದೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಓದಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ, ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಂದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಂದ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಓದುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಓದುವುದಲ್ಲ, ಯಾರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾರ ಒಂದು ಕೈ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕೈ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇರುವಂಥ ಅದು ಕೈ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೈ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂತು. ಆದರೆ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಸುಮಾರು 2.5 ಗಂಟೆ, ರಾತ್ರಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. या उस रात को मैंने उस अनुभव किया, और उन्होंने मेरे को कॉल किया, बुलाया कि प्रथमेश बहुत लेट हो गया, अभी सो जा, आप बंद करो। तो तब मेरे को सडनली एक वो रियलाइज हुआ कि बहुत लेट हो गया। तो मैंने वो बाइबल को बंद करके मैं उस रात को मैं सोया। और जैसा ही मैं थोड़े दिन के बाद मैंने उनको शेयर किया कि मेरे को एक अच्छा आदमी बनना है। उन फैमिली से मैंने वो क्रिश्चियन फैमिली को बोला कि मेरे को एक अच्छा आदमी बनना है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को मेरे फैमिली के जैसा नहीं बनना है करके। तो उन लोगों ने मेरे को उसके बाद में प्रेयर ग्रुप्स में लेकर जाना चालू कर दिया। तो मैंने प्रेयर ग्रुप ज्वाइन किया। बट मैं एज अ हिंदू था तो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे, इतने एक बहुत सारा। कौन सा बैकग्राउंड है आपका? मैं हिंदू बैकग्राउंड से आया हूँ, हिंदू बैकग्राउंड से आया हूँ। ओके। और जैसे कि आप मानते हैं कि जैसे कि मेरा फैमिली का जो बैकग्राउंड है तो उसके मुताबिक मैं बहुत ही स्पिरिचुअल था। तो मैं फास्टिंग करता था इन बिटवीन टाइम, क्योंकि हमारा फैमिली ऐसा सडनली कोलैप्स हो गया था। तो दादी ने फास्टिंग करना सिखाया, तो महीना में 1 दिन फास्टिंग करना, वो सब रिलीजियस थिंग्स में करता था वो टाइम में। तो जैसे जैसे मैं प्रेयर में जाने लगा, और मेरा ऑलरेडी एनकाउंटर हो गया था गॉड के साथ में, बट मेरे मन अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो उस क्वेश्चन को भी परमेश्वर टाइम टू टाइम मेरे को रिवील करता गया, और वो क्वेश्चन को क्लियर करता गया। तो एक टाइम के बाद में मेरे को पता चला कि यीशु मसीह है जो एक जिंदा परमेश्वर है, और उसके द्वारा ही मैं स्वर्ग और मैं जा सकता हूँ। उसके बाद में जैसे ही मैं यीशु के जितना क्लोज जाने लगा, बाइबल को पढ़ने लगा, परमेश्वर के दूतों के साथ में बैठने लगा, सेवकों के साथ में बैठने लगा, प्रेयर्स मीटिंग अटेंड करने लगा, तो मेरे को रियलाइजेस हो गया कि एक स्वर्ग है और एक नरक है। अगर मेरे को स्वर्ग में जाना है तो मेरे को यीशु मसीह चाहिए, और यीशु मसीह ही एक ही है रास्ता जो मेरे को स्वर्ग में जा सकता है। अगर मेरे को स्वर्ग में जाना है तो मेरे को पहले मेरे पापों की क्षमा पाना होगा। ಓಕೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ದಿನ ಬೈಬಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓದುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 2.5 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಅವರು ಮನೆಯವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ತುಂಬ ತಡ ಆಯಿತು, ನೀನು ಮಲಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಲಗಿದೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಅವನು ಹಂಚಿಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಪರ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಜೀವಿಸೋದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕುಟುಂಬದ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾರವನ್ನು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವಕರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾನು
ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನಾನು ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಜೀವಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಯಿತು, ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೋಗಲಿ, ದೇವರ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಅದು ಸನ್ನಿಧಾನ ಹುಡುಕೋದು, ಇದೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. या तो उसके बाद में मैंने बाइबल स्टडी को करना चालू कर दिया. मैं प्रेयर्स ग्रुप में जाने लगा, एक्स्ट्रा बाइबल स्टडी करने लगा. मैं फर्स्ट टाइम मैंने 10 आज्ञाओं का पूरा सेशन अटेंड किया एक पास्टर के पास में. तो उसके लिए जाने के लिए भी बहुत मुश्किल होता था मेरे को. पेट्रोल का पैसा अरेंज करना, जाना, एक गांव से दूसरे गांव में जाना रहता था. पर परमेश्वर ने मेरे को हेल्प किया वो टाइम में, और मैंने मेरा पढ़ाई को भी कंटिन्यू किया. और एक दिन ऐसा आया कि जैसे कि मैं हर प्रेयर मीटिंग्स में जाता था, और एक दिन ऐसा है कि गोवा से कोई विजिटर पास्टर आया था हमारे चर्च ग्रुप में. एक उस बिटवीन टाइम में मैं एक चर्च ग्रुप के साथ में ज्वाइन हो गया था. उनको मेरा काम था कि उनको हेल्प करना. वो लोग गांव-गांव में जाके आराधना स्तुति करते थे, प्रचार करते थे. उनके साथ मेरा काम था असिस्टेंट करना उनको, उनके साथ में थिंग्स को अरेंज करना, ये मैं उनके साथ में हेल्प करता था. तो ऐसा ही करके एक दिन हमारे पास एक विजिटर पास्टर आया गोवा से, और उसने मेरे को लोकेट करके बोला कि परमेश्वर तुम्हें चुना है और परमेश्वर तुमको आगे बढ़ाना चाहता है, तुम गोवा में आओ करके. बट मेरे को गोवा में जाना बहुत डिफ़िकल्ट था. गोवा का बस का टिकट था ऑलमोस्ट 60 या 65 रुपीज़, बट वो भी मेरे लिए अफोर्ड होना बहुत मुश्किल था वो टाइम में. बट मेरे को ये क्रिश्चियन फैमिली ने मेरे को वो पैसा प्रोवाइड किया. बोला तुम जाओ, परमेश्वर तुमको बुला रहा है, तुम जाओ. वहाँ पे जाके मैंने डीपली बाइबल को मैंने सीखा. उनके घर में मैं 1 साल वो पास्टर के साथ में रहा. पास्टर ने मेरे को सिखाया बाइबल क्या है, 10 आज्ञाओं क्या है, वो सब एवरीथिंग मैं होली स्पिरिट के बारे में सीखा. टंग्स प्रेयर मेरे को वहाँ पे रिलीज़ हो गया, और मैं बाइबल को वहाँ पे मेरे को वो पास्टर ने मेरे को पूरा सिखाया. उनके साथ में मैं सेवकाई की, हॉस्पिटल में जाके प्रेयर करने लगा. ये मैं चीज़ें वहाँ पे सीखा. ಓಕೆ, ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ ಅವರಿಗೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಅವರು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗೋವಾದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರು ಅವರ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪಾಸ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇವರು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇವರು ಹೋಗುವಾಗ ಗೋವಾದ ಪಾಸ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ, ಯಾಕಂದರೆ 10 ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರಿಂದ ನಾನು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇರುವಂಥ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ನಾನು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. वहाँ पे उसके बाद में मेरे को, जैसे कि उन्होंने पास्टर ने मेरे को सब बाइबल के बारे में थोड़े थोड़े थिंग्स सिखाए. तो एक टाइम में जब बपतिस्मा के बारे में सिखाया, तब मेरे को पूछा गया क्या तुम बपतिस्मा लेने के लिए रेडी है. और उस बिटवीन टाइम में मेरे को 1 साल हो गया था, और उस 1 साल में मैं खुद से बैटल कर रहा था, मेरे रिलीजियस से, मेरे पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ से, और एक नया लाइफ जो स्पिरिचुअल लाइफ मेरे सामने खड़ा था, जिसका मैनिफेस्टेशन मैं खुद देख रहा था, जो परमेश्वर जो मुझसे बात कर रहा था, और उसके पावर को मैंने महसूस किया था. क्योंकि मैं उनके साथ में जब हॉस्पिटल्स में प्रेयर करने के लिए जाता था, कैरिज्मेटिक ग्रुप में प्रेयर करने के लिए जाता, तो हीलिंग्स को मैंने देखा, डिलीवरेंस को मैंने देखा, और ऐसा मैंने खुद पास्टर लोगों के साथ मैंने देखा. तो मेरे पास एक हमेशा क्वेश्चन था कि ये राइट है या ये रॉन्ग है. तब मैंने एक डिसीजन बनाया. जब मेरे को पूछा बाप्तिस्मा लेना है क्या, तो मैंने 2008 में मैंने मेरा बाप्तिस्मा ಗೋವಾ में लिया. ಓಕೆ, ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಹೋರಾಟ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸರಿನಾ ಇದು ಸರಿ, ನನಗೊಂದು ಒಳಗಿಂದ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಸೇವಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಸೇವೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಅದ್ಭುತಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ನನಗೇನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೊಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನನಗೆ ಹೋರಾಟ ಬಂದು, ಅದು ಸರಿಯೇ ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದೇ ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪರಲೋಕ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಇದೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಲೋಕ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ.
उसके बाद में मैंने बपतिस्मा लिया और मैंने एक अलग तरीके का लाइफ को महसूस किया और मैंने लिटरली परमेश्वर यीशु मसीह को जो जिंदा खुदा है उसको मैंने महसूस किया और मैं उसके ऊपर ब्लाइंडली फेथ करके मैं बाइबल के वर्ड्स के अनुसार मेरे फेथ को एक्सरसाइज करने लगा और मैं यीशु मसीह के विश्वास के साथ चलने लगा। बट एक लाइफ में एक सर्टन टाइम आने के बाद वो टाइम तक मैं काम नहीं करता था, तो फाइनेंशियली थोड़े बहुत स्ट्रगल करते थे हम लोग। तो उसके बाद में मैंने पास्टर को बोला, उसके बाद में पास्टर ने मेरे को गाइड किया कि प्रथमेश अभी तुम लोगों को काम करना है, काम के लिए तुम किधर मूव हो जाओ, काम करो और परमेश्वर की सेवा भी करो करके। ಅಂದರೆ ಅವರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡ್ರು, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅಂದರೆ ಸೇವೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇವಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸೇವಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದಿ, ನೀನು ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವಕರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಂದರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತೊಡಗಿದೆ. उसके बाद में मैं गांव पे आया, मेरी फैमिली के साथ में फिर रहने लगा, थोड़े प्रॉब्लम चलने, थोड़ा टाइम में काम नहीं करता था, ऐसा ही गांव में कोने कोने में फ्रेंड्स के साथ बैठने लगा और बिलीवर्स फ्रेंड्स के साथ, वो भी काम नहीं था। तो लोग हमको चिढ़ाते थे, ये लोग काम नहीं करते, रोज़ प्रेयर के लिए जाते, कुछ नहीं करते, तो ये कैसा होता है करके इन लोगों का लाइफ। तो उसके बाद में मैंने सीरियसली प्रेयर करना चालू कर दिया। तो जो मेरा डैडी काम करता था, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स लेना, खुदाई करना, कुएं की खुदाई करना, पिलर्स खुदाई करना, तो वो मैं काम उन लोगों के साथ में काम करने के लिए दिहाड़ी के लिए जाना चालू कर दिया। ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಂತ ಬಂದರೆ ಗೋವಾದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಆತ್ಮಿಕ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಸಹೋದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತಂದೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಬಾವಿ ತೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪಿಲ್ಲರಿಗೆ ಗುಂಡಿ ತೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಡಗಿಕೊಂಡೆ. तो काम करना चालू कर दे और परमेश्वर ने मेरे को इतना विजडम से भरा, क्योंकि मैं प्रेयर भी करता था, मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं था प्रेयर में, बट वो चीज़ बहुत तकलीफ देता था क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग काम था। ओके, तो उसके बाद में परमेश्वर ने मेरे को विजडम दिया, तो मैं खुद मेरे डैडी की तरह कॉन्ट्रैक्ट्स लेने लगा। जैसे कि एक घर का पूरा पिलर मारना है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में उठाने लगा, मैं आदमी लोगों को हायर किया, एज अ लीडर की तरह मैं उनको लीड करने लगा और मैं खुद उनके साथ में काम करने लगा। तो एक टाइम में आने के बाद मैं थोड़ा मैं फाइनेंशियली वेल होने लगा। हर संडे को मैं नया कपड़ा डालने लगा, नया शूज़, नया गाड़ी परमेश्वर ने दिया, 2 बाइक लेने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया और मेरे पास 4 से 5 आदमी मेरे हाथ के नीचे काम करने लगा। मेरे को काम इतना नहीं आता था, बट मैं उनसे करवा के लेता था कि ये परमेश्वर ने एक अद्भुत ग्रेस मेरे ऊपर डाला कि उनके साथ काम कैसा करना है। कोई भी तरीके का चैलेंजिंग काम रहा तो वो कॉन्ट्रैक्ट में उठाता था और चैलेंजिंग सब जॉब मेरे पास आते थे। ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ತಂದೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇದ್ದ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು, ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟದಂದರೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ये बिटवीन टाइम में ये जो मैं काम कर रहा था और मेरे एक डिज़ायर, मेरे हार्ट में एक डिज़ायर था कि मेरे को दुबई में जाना है करके, क्योंकि मैंने दुबई के बारे में सुना था और दुबई में लोग जाते हैं, अच्छा काम मिलता है और उनका लाइफ थोड़ा सेटल होता है फाइनेंशियली करके, और मैं उसके दुबई के बारे में सुना था और उसके ऊपर मैं प्रेयर भी कर रहा था। बट हमारे पास पासपोर्ट नहीं था, डॉक्यूमेंट्स नहीं, क्योंकि हम लोग बिलोंग टू कर्नाटक से थे। पासपोर्ट के लिए आपको मालूम है अभी तो रूल्स चेंज हो गए, वहाँ पे सब A to Z डॉक्यूमेंट चाहिए था। बट वो टाइम में मेरे पास डॉक्यूमेंट भी नहीं था, पर परमेश्वर ने मेरे को इतना ग्रेस दिया कि मेरा पासपोर्ट आ गया। किसी आदमी लोगों ने फाइनेंस में हेल्प किया, पासपोर्ट आ गया। और जब मैं गोवा में था तो एक हम लोग, जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग चर्च के साथ प्रार्थना करने के लिए जाते थे अलग अलग स्टेट में, तो मैं एक टाइम ऐसा सुना ही दिया कि दुबई से पास्टर्स लोग आ रहे हैं ओस्मानाबाद में। तो मेरे पास्टर के साथ एक कनेक्शन था वहाँ पे ओस्मानाबाद में, जो दुबई से आ रहे। तो मैंने मेरे पास्टर को बोला, पास्टर हम लोग जाएंगे ना उधर, क्योंकि वो लोग दुबई से आ रहे, क्योंकि मेरे को वो ग्रेस को रिसीव करना है करके।
करके। तो 2010 में मैंने उस्मानाबाद में एक 4 दिन का रिट्रीट अटेंड किया था, बिकॉज ऑफ द वो लोग दुबई से आए हैं करके। तो उसके बाद में जब मैंने मेरा गांव में भी मैं एक चर्च के साथ, एक न्यू लाइफ फेलोशिप मंडली के साथ में बिलोंग करता था। अच्छे पास्टर परमेश्वर ने मेरे को दिया, वो बहुत मेरे को मेंटोर करते थे कि जैसे कि मैं साइकिल से पत्थर ढोना, पत्थर उठा के जाना, मिट्टी ढोना, वो हमेशा मेरे साथ में आते थे। उधर मिट्टी में मेरे साथ में पूरा मिट्टी से रहता था, वो मेरे साथ में बैठे थे, प्रेयर करते थे। वो हमेशा मेरे को बोलते थे कि प्रथमेश एक टाइम आएगा परमेश्वर तेरा लाइफ चेंज करेगा, तू ऐसा नहीं रहेगा करके। वो हमेशा मेरे साथ जब भी टाइम मिले वो प्रेयर मिनिस्ट्री के जाते थे, वो आते थे और मेरे साथ, मैं मिट्टी में गिला होता रहता था लेकिन वो बैठ के मेरे साथ प्रेयर करते थे। ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ ನಾನು ಮರೆತೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ತಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಾಹನತೆಗಳಿಗೆ, ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ವಾಹನತೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಾರ ವಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಶೂಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಳೆಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ, ಅಂದರೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಹಾಗೆ ಆಸೆಯಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬದಿ ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಬೈಯಿಂದ ಆ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಆ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಆಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ನಾನು ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಪಾಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಆ ದುಬೈಗೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ 4 ದಿವಸ 4 ದಿವಸ 4 ದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆದೆ. ಹಾಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ನನಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು. ಓನ್ಲಿ ಮೇರೆ ಕೋ ಗ್ರೇಸ್ ರಿಸೀವ್ करना था, इसके लिए मैं वो ट्रिक के लिए गया था. ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅವರಿಗೆ, ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಹೊಂದಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು. उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने जैसे कि काम जैसा मैं चल रहा था और एक बार ऐसा अपॉर्चुनिटी आया कि मेरे को गोवा में एक फुल विला का कॉन्ट्रैक्ट लेने का अपॉर्चुनिटी आया और मेरे कनेक्शन थोड़े से बढ़ गए. मैं इतना भी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर नहीं बना था, मैं एक मिडिल क्लास कॉन्ट्रैक्टर बना था. तो गोवा में मैं एक स्मॉल चीज़ के लिए गया था, तो वो लोग बोले कि पूरा विला का काम है. तो मैंने बाय फेथ, मैं रहता था महाराष्ट्र में, गोवा में काम करना है, तो बाय फेथ मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट को उठाया और उधर में ಅಂದರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದರು. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲ್ಲದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಇಡೀ ವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹಾಗೆ तो उसके बाद में क्या, वो फर्स्ट मेरा कॉन्ट्रैक्ट था जो A to Z मेरे को फुल विला का काम करना. मेरे लाइफ में मैंने कभी भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ಅದು ಇಡೀ ಆ ವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ನಾನು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और वहाँ पे परमेश्वर ने मेरे को बहुत ग्रेस दिया और मैंने वो उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं स्लैब तक, जहाँ पे लास्ट स्लैब डालते ना, वहाँ तक मैं बहुत प्रोफेशन में था और काम मेरा बहुत स्मूथली चला. मेरे को लोग मिल गए, काम करने लिए काम मिल गए, कॉन्ट्रैक्टर मिल गए, सब मेरे को मिल गए. लेकिन जब स्लैब डालने का टाइम आया ना, तब गांव के लोग उन लोगों से जिसका काम कर रहे थे ना, तो उनके अपोजिट हो गए और वो लोग, वो हमको चल के जाके सामान लेके जाना था, थोड़ा सा डिस्टेंस दूर था, तो वो लोग अपोजिट होके मेरा काम को रोक दिया. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಮತ್ತು ಜನರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜನರು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿದ್ರು. ಅವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಇವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उस रॉ मटेरियल को बिल्डिंग के जहाँ पे विला बन रहा था वहाँ तक नहीं जा रहा था, थोड़ा डिस्टेंस पे था. ಅವರು ಕಟ್ಟುವಂಥ ವಿಲ್ಲಾದ ಹತ್ರ ರಸ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. तो मेरे को डिसीजन लेना पड़ा उसी टाइम, क्योंकि उनका स्लैब था और मेरा कॉन्ट्रैक्ट, एज अ कॉन्ट्रैक्टर मेरे को रेडी मिक्स जो कंक्रीट आता है ना, उससे पाइप से मेरे को वो कंक्रीट डालना पड़ा. बट जब बजट देखा तो 4 लाख एक्स्ट्रा हो गया जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और मेरे पास वो टाइम में पैसा नहीं था और मेरे को डिसीजन उसी 2 दिन में लेना था. तो जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो स्लैब ठोकने वाला आदमी रहते ना, तो उन्होंने मेरे को क्या बोला, प्रथमेश थोड़ा पैसा अरेंज करो, हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करेंगे और इस काम को ख़त्म करेंगे करके. तो उस टाइम परमेश्वर ने वहाँ पे मेरे को ग्रेस दिया और बट परमेश्वर मेरे को कुछ सिखाना चाह रहा था शायद. तो हम लोगों ने वो रेडीमिक्स का गाड़ियों को मंगा के कंक्रीट डाल के पैसा किसी से लेके उस काम को ख़त्म किया और मैं उस टाइम 4 लाख लॉस में चला गया. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅವರು ಕಟ್ಟುವಂಥ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂದರೆ ಮನೆ ತನಕ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರೆಡಿಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅದು ಟ್ರಕ್ ತಂದು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಪೈಪ್ನ ಮೂಲಕ ಅದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಖರ್ಚಿತ್ತು. ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು.
ಆವಾಗ ನನಗೆ ಹಣ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಹೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡುವ, ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸು ಅಂದರು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಕ್ ಅಂತಂದು ಅದರ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. या उसके बाद में मैं बहुत पैसा लॉस में गया, तो मैं आदमी लोगों के पैसा नहीं दे पा रहा था, उनका दिन दिहाड़ी नहीं दे पा रहा था, तो मैंने वो सब काम लेना छोड़ दिया. और मेरा एज अ चर्च में लीडर की तरह मैं सेवकाई भी कर रहा था, हाउस ग्रुप लेना, मीटिंग्स को अरेंज करना, पास्टर के साथ असिस्टेंट की तरह काम करना. तो पास्टर ने मेरे को बोला कि प्रथमेश तुम अब फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ जाओ करके. तो मीटिंग हुआ जब चर्च में, तो मैंने पास्टर को सीधा बोला मेरा अभी टाइम नहीं है फुल टाइम मिनिस्ट्री करने का, मेरे को दुबई में जाके खुद को फाइनेंशियली सेटल करके मैं ऐसा सेवकाई करेगा करके. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸೇವಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋರು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಸಭೆಗೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇದರಿಂದ ದೂರವಾದ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಿಕೊಂಡೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೌಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಕಾಟೇಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಕರು ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ನೀನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಸೇವಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಮಯ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಪಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. उसके बाद में परमेश्वर मेरे को दुबई में आने के लिए अपॉर्चुनिटी मिला, किसी एक क्रिश्चियन ब्रदर के थ्रू, मेरे को एक बिलीवर ब्रदर के थ्रू मैं दुबई में पहुंच गया. और जब मैं दुबई में पहुंच गया, मेरे को एक एज अ लीडर की तरह, एज अ बॉस की तरह लोगों को इंस्ट्रक्शन करना और उनसे काम कराना मेरा एक हैबिट बन गया था. और बट जहाँ मैं दुबई में गया वहाँ पे मेरे को हेल्पर का काम का एक जॉब मिल गया, और मैं लोडिंग अनलोडिंग का काम ऐसा मेरे को काम मिल गया, झाड़ू मारना ऐसा काम मिल गया. बट वो 3, 4, 6 महीना मेरे को बहुत दुख हो गया दुबई में पहुँचने के बाद. हर रोज़ रूम में आके मैं रोता था. ಅಂದರೆ ದುಬೈಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ದುಬೈಗೆ ಹೋದರು ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೇವಾ ಒಂದು ದೇವಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಬೈ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅದು ದುಬೈ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಭಾರ ಎತ್ತಬೇಕಿತ್ತು, ಗುಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. तो मेरे पैरों को छालों गिर गए, ऐसा मेरे को बहुत कष्ट का, क्योंकि उधर हीट गर्मी ज़्यादा, और मैं एक थोड़ा कंफर्ट लाइफ मेरे को हो गया था, और उसमें से परमेश्वर मेरे को सडनली मैं ऐसा लाइफ में चला गया तो मैं खुद अनकम्फर्ट हो गया था. बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड परमेश्वर मेरे हाथ को ब्लेस किया, और मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला कि वहाँ पे मैं एज अ जो टेक्नीशियन था उसके साथ में एज अ असिस्टेंट टेक्नीशियन, तो परमेश्वर ने मेरे को अपग्रेड किया एज अ कलर मैचर, ऐसा करके मेरे को चांस मिला. तो मैं उस डिपार्टमेंट में चला गया, और मैं वहाँ पे बहुत काम सीख गया. जिस पोजीशन में अभी आज हूँ, मेरे को परमेश्वर ने वहाँ पे उस पोजीशन में लेके एज अ टेक्नीशियन के अंडर मेरे को वहाँ पे सिखाया. और वो टाइम में मैं थोड़ा सा हैप्पी था, और उस बिटवीन टाइम में मैं परमेश्वर से रोज़ प्रेयर करता था, परमेश्वर अगर तू मेरे को दुबई में लेके आया तो इस लाइफ के लिए मेरे को नहीं लेके आएगा, इस दुबई में मेरे को तू ब्लेस करेगा. एक दिन मेरा मैनेजर मेरा सैलरी ले रहा है वो सैलरी तो मेरे को देगा, जो टेक्नीशियन मेरा सैलरी ले रहा है वो मेरे को तू देगा. इस दुबई में मेरा एक रूम रहेगा, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा, मेरा गाड़ी रहेगा, तू मेरे को. और मैं ऐसा हमेशा प्रेयर करता था. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಈ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ತುಂಬ ವೇದನೆ ಪಟ್ಟೆ ನಾನು. ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿಸಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ದೇವ ಇವರಿಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಳ, ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಂಬಳ ನನಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ನೀನು, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತತವಾಗಿದ್ದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. तो उस बिटवीन टाइम में जिस ब्रदर ने मेरे को काम पे लेके गया था उसने मेरा काम देखा था, और वो मेरे काम से बहुत हैप्पी था. ना मेरा कंपनी नहीं, बट वो ब्रदर बहुत हैप्पी था, क्योंकि वो मेरा काम को देखे, वो मेरे को खुद आके बोला कि प्रथमेश अभी तुमको बाहर किधर दूसरा कंपनी में अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा, और परमेश्वर तुमको अच्छा जॉब देगा करके. और हम लोग ऐसा ही सोच रहे थे. और उस बिटवीन टाइम में पास्टर सुनील जॉन एक चर्च में आते थे जहाँ पे मैं रोज़ चर्च के लिए जाता था. मैंने पास्टर सुनील जॉन से कभी भी प्रेयर करवा के नहीं लिया. वो हमेशा मेरे को लगता है 5-6
5-6 बार आए थे, बट मैंने प्रेयर करवा के नहीं लिया, क्योंकि बहुत लोग उनके पास प्रेयर करने के लिए आते थे और मेरा काम था चेयर लगाना, चेयर को उठाना, झाड़ू मारना, चेयर को इंस्ट्रूमेंट को सेट करना, ये मैं काम में बिजी रहता था। बट एक दिन एक मेरे सिस्टर बोलने लगी कि तुम जाओ और पास्टर से प्रेयर करवाओ। तो मैंने बोला मैं किस चीज़ के लिए प्रेयर करवाने के लिए बोलूँ पास्टर को? तो वो बोले कि तुम जाओ पास्टर से प्रेयर करो। तो मैं पास्टर सुनील जॉन के पास गया, फर्स्ट टाइम मैं गया और पास्टर सुनील जॉन को मैंने बोला पास्टर मेरे लिए प्रेयर करो, मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए करके, क्योंकि मेरे को प्रेयर को आने के लिए, किधर प्रेयर को जाने के लिए स्ट्रगल हो रहा है करके। तो फर्स्ट टाइम पास्टर सुनील जॉन ने मेरे को हाथ रख के प्रेयर किया और फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में प्रॉफिटिक एनकाउंटर हो गया। मैं बोल सकता हूँ कि उससे पहले मेरे को प्रॉफिटिक क्या है, प्रोपेसी क्या है, ये मेरे को कुछ मालूम नहीं था। तो पास्टर सुनील जॉन मेरे को बोले कि प्रथमेश विद इन 3 महीना में परमेश्वर तुम्हारा पूरा लाइफ चेंज करेगा, एज अ फाइनेंशियली, एज अ करियर वाइज एंड एज अ पर्सनल लाइफ तुम्हारा परमेश्वर 3.5 मंथ में पूरा लाइफ चेंज करेगा। तो मैंने प्रेयर करके रिसीव करके मैं चला गया और सडनली कंपनी में ऐसा हो गया कि मेरे ऊपर थोड़े से इन लोगों ने एलिगेंस लगाए काम के ऊपर। तो मैं, मैनेजर और मेरा असिस्टेंट मैनेजर साथ में रह के मीटिंग हुआ कि प्रथमेश तुम इन फ्यूचर में हमारा कंपनी का टेक्नीशियन है। बट जो मेरा आदमी था वो मेरे को अलाउ नहीं करता था थिंग्स को आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे को जैसे कि मेरे ब्रदर ने बोला कि प्रथमेश अभी तुमको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, तो उसने मेरा सीवी पास किया था और एक ब्रदर ने ही मेरा सीवी बनाया था। फर्स्ट टाइम लाइफ में मेरा किसी ने सीवी बनाया था, क्योंकि परमेश्वर ने मैं ग्रेस में मेरे को अपग्रेड किया था। मेरे लाइफ में काम नहीं आता था, परमेश्वर ने काम लेना सिखाया। कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता था, कॉन्ट्रैक्ट लेना परमेश्वर ने सिखाया। इस तरीके से मैं आगे बढ़ गया था और जैसे ही सीवी पहुंचा तो उधर से मेरे को कॉल आ गया था कि इंटरव्यू के लिए आ जाओ करके। ಅಜ್ಜ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅವರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹಿಡಿಸಿತ್ತು. ಅವರಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಇವರ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಇವರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ನೀನು ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ದುಬೈಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ. ಅಂದರೆ 3-4 ಸತಿ ಆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಸಹೋದರಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರು ನನಗೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದುಬೈದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರೊಂದು ನನಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳಿದರು, ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವಿತ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ನನಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಿದರು. और विद इन 3 मंथ में मेरे को जॉब लेटर आया और मैंने उस जो पहला रिसेंट जॉब था उसको रिज़ाइन करके मैं दूसरा कंपनी में जाके मैंने इंटरव्यू दिया. और जब मैं इंटरव्यू के लिए चला गया था तो मैंने एज अ मिक्सिंग कलर मैचर की तरह मैं इंटरव्यू के लिए गया था. जब मेरा इंटरव्यू लिया गया, मेरे को इंग्लिश नहीं आता था. ब्रदर बोलता था नहीं कॉन्फिडेंस में बात करो, इंग्लिश में बात करो, परमेश्वर हेल्प करेगा तुमको. मैं जैसा ही हो सके मैं एज अ प्रोफेशनली इंटरव्यू दिया. हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो भी आता था मैंने इंग्लिश में बात करके एज अ कॉन्फिडेंस में परमेश्वर ने ग्रेस दिया, मैं बात किया. जब मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो उन लोगों ने मेरे को, जब मैं उस दिन प्रेयर मीटिंग भी था, जैसे ही मैं इंटरव्यू ख़त्म करके मैं प्रेयर मीटिंग के हॉल के अंदर जैसे ही प्रेयर रखा जहाँ पे सुनील जॉन ने पास्टर ने प्रेयर किया था, जहाँ पे उस हॉल में जैसे ही प्रेयर रखा तो हमको कॉल आया कि तुम इंटरव्यू में पास हो गए, ना कि मिक्सर बट एज अ असिस्टेंट टेक्नीशियन. तो मैंने सोचा ये असिस्टेंट टेक्नीशियन क्या है, मेरे को मालूम नहीं था टेक्निकली काम कैसा करते हैं, क्या करते हैं. तो मैंने जिसने हमको अप्रोच किया, जिसने हमको हेल्प किया था उसको पूछा, तो बोलता तेरे को इंटरव्यू में परमेश्वर ने प्रमोशन दिया है. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇವರ ಸಿವಿ ಕೂಡ ಬೇರೊಬ್ಬರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದರ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಸಭೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಂತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಜಾಬ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೇ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ.
और उसी तरीके से मेरे को एज अ पास्टर सुनील जॉन ने जो प्रोपेसी किया था मेरे लाइफ में, फर्स्ट प्रोपेसी, वो मेरे लाइफ में फुलफिल हो गया. मेरा पर्सनल लाइफ, मेरा करियर, मेरा जॉब चेंज हो गया वो टाइम. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರವಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿತು, ಅವರ ಜೀವಿತ ಬದಲಾಯಿತು, ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಆಶೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. एज अ स्पिरिचुअल लाइफ जैसे कि मैं काम करने लगा तो कोविड आ गया. और कोविड के टाइम में जैसे कि मैंने बोला कि जो ओस्मानाबाद में जो पास्टर आए थे, दुबई से आए थे, उस ग्रेस को रिसीव करने के लिए जिस मीटिंग को मैंने अटेंड किया था, वहाँ पे जो पास्टर लोग आए थे उनके साथ मेरे एक ब्रदर ने उसी पास्टर के साथ मेरे को कनेक्शन करके दिया और मैं उस चर्च से मैं कनेक्ट हो गया. और उस चर्च का नाम है वर्ल्ड रिवाइवल इंटरनेशनल और वो पास्टर का नाम है पास्टर विजेंद्र पार्सेकर. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ದುಬೈಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರು ಬಂದಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬರುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪು ಅಂತಂದರೆ ದುಬೈಯಿಂದ ಅವಾಗ ಸೇವಕರು ಬಂದಿದ್ರಂತ. ಹಾಗೆ ಇವರ ಪರಿಚಯದವರು, ಅಂದರೆ ಇವರು ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಸೇವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ಇವರಿಗೆ ಏನಾದರೆ ಆ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಇವರು ಒಂದಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. आज मैं उस चर्च का, मैं एज अ लीडर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, मैं उस चर्च में एज अ पास्टर के साथ, एज उनका कॉलिंग अपोस्टल है, उन अपोस्टल के साथ मैं काम कर रहा हूँ एज अ चर्च का एडमिनिस्ट्रेटर. और मेरे को पास्टर सुनील जॉन ने खुद मेरे को आके मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेरे को प्रेयर किया. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ, ಅವರು ಅಪೋಸ್ತಲರಾಗಿದ್ದ ಸೇವಕರು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜ ಏನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ. इन बिटवीन टाइम में मेरा शादी नहीं हुआ था और मैं चर्च में सेवकाई कर रहा था. और अपोस्टल विजेंद्र पार्सेकर मेरे को हमेशा प्रेयर करते कि प्रथमेश, आज तू एक बेटा है, तू बेटा से पति बन जाएगा और पति से तू पिता बन जाएगा करके. और वो हमेशा ऐसा प्रेयर करते थे. बट जब भी मैं घर पे आता था मैं सोचता था मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ना मेरा खुद का घर है, ना प्रॉपर्टी है, ना पैसा है, मेरा कैसा शादी होगा, मेरे को कौन लड़की देगा करके. ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಸೇವಕರು ಅಪೊಸ್ತಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂತೆ, ನೀನೀಗ ಒಂದು ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಿ, ಮುಂದೆ ನೀನು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಾಗ್ತಿ, ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಂತ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೀನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದಂತ ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ. और इस तरीके से मैं प्रार्थना करने लगा और मैं बहुत परमेश्वर से मेरे पत्नी के लिए मैं प्रार्थना करने लगा, मेरे वाइफ के लिए मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मेरे को एक अच्छा तेरे हार्ट से हार्ट रखने वाली मेरे को वाइफ दे करके, जो मेरे को समझे, जो परमेश्वर तेरे ऊपर विश्वास करे, तेरे वचन को फॉलो करने वाली ऐसा वाइफ मेरे को दे करके मैं प्रार्थना किया. और परमेश्वर ने उस ग्रेस को रिलीज़ किया और मेरे को एक कनेक्शन मिल गया. और मैं पास्टर सुनील जॉन से मैंने जैसे कि मैंने देखा कि पास्टर सुनील जॉन जब भी मेरे को कुछ वर्ड बोलते हैं और जिसको बोलते हैं वो मेरे लाइफ में होने लगा, तो मैं उनको हमेशा एज अ मेंटर, एज अ प्रोफेटिक मेंटर मेरे लाइफ में मैंने ठाम लिया था कि मेरे लाइफ का जो भी मेरा डिसीजन रहेगा, जो मेन डिसीजन रहेगा, मैं पास्टर सुनील जॉन से अपॉइंटमेंट लेके मैं बात करेगा करके. ಓಕೆ, ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ, ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ದೇವರು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಭಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಕೊಡು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಭಾಳ ಸಂಘ ನನಗೆ ಬೇಕಂತ ಇವರು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಇವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆ ಅಂತ ಇವರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುನೀರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ಏನು ವಿಷಯ ಬೇಕಾದರೂ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಕೇಳೋದು, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. उसी टाइम में जब मेरे को वाइफ का एक मैरिज के लिए मेरे को प्रपोजल आया, मैं पास्टर सुनील जॉन से, उससे पहले बहुत सारे आए बट मैं उससे सेटिस्फिकेशन नहीं था. जब मेरे को एक पता चला कि ये मेरे लिए कनेक्शन
सही है। तब मैं पास्टर सुनी जॉन से कंफर्मेशन लिया कि पास्टर आप कैसा लग रहा है, आप परमेश्वर से बात करो, आप प्रार्थना में रखो। तो पास्टर सुनी जॉन बोले प्रथमेश ये तुम्हारे लिए बनी वाइफ है और तुम इसके लिए आगे बढ़ सकते हो, परमेश्वर तुमसे हाँ बोलता है करके। तो मैंने उसको उस रिलेशन को उस रिश्ते को मैंने हाँ किया और मैंने हमारा बात को आगे बढ़ाया। इन बिटवीन टाइम पास्टर सुनील जॉन बोले कि परमेश्वर मेरे को बोल रहा है कि परमेश्वर कि तुमको परमेश्वर घर देने जा रहा है करके। तो मैं सोचा कि अभी शादी करूँ क्या घर ले लूँ तो मेरा वो सैलरी जो था उस सैलरी में मेरा जो घर लेने के लिए जो लोन चाहिए वो भी लोन मेरा रिजेक्ट हो गया करके। और उस बिटवीन टाइम में जैसे ही पास्टर ने प्रेयर करके ख़त्म किया तो मेरे को एक घर का भी एक फ्लैट लेने के लिए परमेश्वर ने एक कृपा दिया और बट वो लोन पास नहीं हो रहा था मेरा। ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಂತು, ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸರಿ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಸರ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಯ್ತಂತಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಹೀಗೆ ನನಗೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿದೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಕೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಾನೇ ಒಂದು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆದ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ತೆರೆದು ಕೊಟ್ಟ. तो जब मेरा लोन रिजेक्ट हुआ तो मैंने इंडिया में लोन के लिए ट्राई किया। तो मेरा इंडिया के लोन मेरा एज NRI अकाउंट में मेरे को लोन मिला और वो फ्लैट मेरे को मिल गया। जैसे कि ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಲೋನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಲೋನ್ಗಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾರತ ದೇಶ ಅವರಿಗೆ ಲೋನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. हाँ, जैसे कि मेरा जो लोन का मेरा जो EMI था और जो मेरी शादी के लिए जितना भी मेरे को पैसा चाहिए था, उसी टाइम उस पीरियड में परमेश्वर मेरे शादी से पहले जिस दिन मैंने शादी के लिए हाँ बोला उसी महीने में परमेश्वर ने मेरा सैलरी ऑलमोस्ट 30% बढ़ा दिया। ಓ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆವಾಗಲೇ ದೇವರವರ ಸಂಬಳವನ್ನು 30 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. या तो मैंने जैसे कि मेरा सैलरी बढ़ गया तो मेरा का EMI का टेंशन, मेरा को प्रोविज़न आ गया, पैसा आ गया और मैंने शादी फिक्स किया। और मैंने पास्टर सुनील जॉन को कॉल किया, पास्टर मेरा शादी आप ही करेगा और मेरे शादी को आप आना चाहिए करके। तो पास्टर सुनील जॉन बोले प्रथमेश नो वरी, हम आपके पास्टर के साथ आपके चर्च के साथ खड़े रह के मैं तुम्हारा शादी करेगा। और मेरा शादी पास्टर सुनील जॉन ने किया। ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲತೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟ. ಅವನ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂದರೆ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕೂಡ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಅವರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುನೀಲನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರ ಜೊತೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ या तो मैं उसके बाद मेरा शादी हुआ। आज मेरे को परमेश्वर ने एक अच्छा बेटा दे के परमेश्वर ने ब्लेस किया। जब मेरा वाइफ प्रेग्नेंट था तब थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने दुबई में फ्लैट लिया, बड़ा फ्लैट लिया, मेरे को फैमिली को लेके जाना था। परमेश्वर ने मेरे को इंडिया से फैमिली को लेके जाने के लिए ग्रेस दिया। एक सब हर डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गया, बेबी का वीज़ा आ गया, एवरीथिंग आ गया। जब मेरा बेबी प्रेग्नेंट हो गया तो हमारा इंश्योरेंस रिजेक्ट हो गया, तो मैं थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा सा बर्डन में चला गया। और ऐसा अपॉर्चुनिटी आ गया कि 6 मंथ मेरा बेबी का जो 6वां महीना चालू था प्रेगनेंसी का, तब पास्टर सुनील जॉन दुबई में आए थे। और मैं पास्टर सुनील जॉन को रिक्वेस्ट किया, पास्टर क्या मेरे घर पे आप आके मेरे घर को तो आप अनॉइंट करेंगे, आपका पैर लगेगा, मैं आशीर्वाद हो जाएगा, मेरा घर आशीषित हो जाएगा करके। ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ 6 ತಿಂಗಳ ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ. 6 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ಆವಾಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ದುಬೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
ದುಬೈಗೆ ಬಂದುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪಾಸ್ ಸುನಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಸುನಿಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. और पास्टर सुनील जब मेरे घर पे आ गए, परमेश्वर ने मेरे को याद किया और इतने बड़े महान सेवक को मेरे घर पे भेज के मेरे घर को ब्लेस किया. और जैसे कि पास्टर सुनील जान ने मेरे घर पे प्रेयर किया, और हमने हमारे स्थिति को, हमारी परिस्थिति को पास्टर सुनील जान को नहीं बोला, बट परमेश्वर जानता था. और पास्टर सुनील जान ने वर्ड ऑफ गॉड को रिलीज़ किया और बोला कि परमेश्वर जल्दी ही तुम्हारे लाइफ में अद्भुत रीति से प्रोविज़न को प्रोवाइड करेगा, और परमेश्वर तुम्हारे फाइनेंशियल सिचुएशन को टर्न करेगा. और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा बेबी का डिलीवरी होने से 4 दिन पहले जो सैलरी आया, वो मेरा सैलरी ऑलमोस्ट 60% बढ़ के आया. ಓ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅಂದರೆ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪಾಸ್ ಸುನಿಲ್ ಬಂದರು ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಸುನಿಲ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ದೇವರು ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವ ಒಂದು 4-5 ದಿವಸದ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. 60% ನನ್ನ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. तो इस तरीके से मैं पास्टर सुनील जॉन की तरह द्वारा मेरे परमेश्वर ने मेरे को बहुत ब्लेस किया, और परमेश्वर ने एज अ पास्टर सुनील जॉन को मेरे लाइफ में के लिए एज अ लीडर की तरह और एक गाइडर की तरह परमेश्वर ने एज अ प्रॉफिट की तरह मेरे लाइफ में रखा, और मेरे लाइफ को परमेश्वर ने अलाइन किया, और परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मेरे को हमेशा मोटिवेट किया और अपने आत्मा में भरा. आज मैं मेरा एक बेटा है, ऑलमोस्ट अभी 5 महीने का है, उसका नाम एलाइजा है. और परमेश्वर ने मेरे को एक अच्छा हैप्पी लाइफ दिया. जो मैं पहले लाइफ में एक टाइम में मैं ब्रोक हो गया था, मैं खो गया था, जो प्यार मेरे को नहीं मिल रहा था, और जिस प्यार के लिए मैं लोगों के पास गिड़गिड़ा रहा था, मैं मजदूरी कर रहा था, उनके जो बोले वो कर रहा था, आज परमेश्वर ने मेरा खुद का फैमिली दिया और परमेश्वर ने मेरे को ब्लेस किया है. ಓಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ, ಎಲೈಜಾ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಡತನ, ಒಂದು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ನನ್ನ ವಿಷಯ ಅನೇಕ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನನಗೆ ಆಧರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿಫಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆಯಾಗಿ, ನನ್ನ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. जैसे कि जब से मैंने यीशु को जाना और उसको महसूस किया, उसके वचन में चलने लगा, मैं पहला 1 साल में डाउट में था, ऐसा हड़बड़ाता था, ये सही है वो सही है, बट मेरा लाइफ आज परमेश्वर ने टोटली ट्रांसफॉर्म किया. मेरे अंदर से पाप को निकाला, बैड हैबिट्स को निकाला, मेरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया. मेरे हार्ट डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए परमेश्वर मेरे को मेरा हार्ट को चेंज किया, और आज परमेश्वर मेरे को उसके किंगडम के लिए एज अ सर्वेंट की तरह परमेश्वर मेरे को यूज़ कर रहा है. इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं. ಆಮೆನ್. ಅವರು ಹೇಳುವಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವೇದನೆದು ಒಂದು ಸಮಯ ಇತ್ತು, ಅದು ದೇವರು ನಂಬುದು, ಆ ದೇವರು ನಂಬುದು ಒಂದು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಜೀವಿತನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ದೇವರು ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मेरे लाइफ में मेरे को एज अ पास्टर सुनील जॉन एंड अपोस्टल विजय ने मेरे लाइफ को बहुत बिल्ड किया. मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि अपने अपोस्टल्स, अपने पास्टर्स और अपने लीडर्स के जो भी उनकी बातें हैं, जो भी वो आपको गाइड कर रहे हैं अपने लाइफ के स्टेज में, आपके शादी के स्टेज में, अपने बिजनेस में, अपने जो भी मेन डिसीजन है जो परमेश्वर के थ्रू, जो बाइबल के थ्रू वो गाइड कर रही है, उसको आप बहुत सीरियसली लेते हुए आप उसको रिसीव करो और उसको एज अ फेथ के साथ उसको एक्ट करो, तभी परमेश्वर काम करेगा. क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का दास जो भी वो बोलता है वो आत्मा के प्रेरणा के द्वारा बोलता है. जब परमेश्वर का दास बोलता है, जो डिक्लेयर करता है, वो हमारे लाइफ में होता है. आज मैं एज अ लिविंग टेस्टिमनी मैं हूँ, जो परमेश्वर के दास ने मेरे लाइफ को बनाया है. ಆಮೇಲೆ
ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪಾಸ್ಟರ್ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಒಳ್ಳೆಯದ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಕೊಡುವಂಥ ವಾಕ್ಯ ಅದು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅವರಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊಂದುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. या आज मैं एक एज अ क्रिश्चियन हूँ और एक बिलीव करता हूँ मैं बाइबल के ऊपर, और मैं यीशु मसीह के ऊपर बिलीव करता हूँ. आज मैं यीशु के लिए अपने लाइफ का एक बड़ा पार्ट, एक लाइफ का बड़ा हिस्सा मैं यीशु मसीह के लिए देना चाहता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में परमेश्वर मेरे को एज अ गुड सर्वेंट की तरह, एज अ हम्बल सर्वेंट की तरह यूज़ करे करके. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜೀವಿತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನ ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆ. थैंक यू ब्रदर, हमारा बीच में आस्था टीवी में आके आपकी गवाही दी है. परमेश्वर ने आपको कैसा एक अपना जीवित में कैसा अब चेंजेस दिया ना, वो परमेश्वर का कृपा है, सिर्फ परमेश्वर की कृपा है. आगे भी आप परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने दो. आपका क्या डिज़ायर है, उस सब आपका आगे का डिज़ायर क्या है, क्या करने का, परमेश्वर सेवा करने का? मेरा डिज़ायर है कि जिस लाइफ से मैं गुजरा हूँ, जिस स्ट्रगल से मैं गुजरा हूँ, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के लिए मैं एज अ फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाऊँ, और मैं लोगों के लिए एज अ सेवक के लिए मैं लोगों को देने वाला और लोगों का लाइफ बनाने वाला ऐसा मैं बनना चाहता हूँ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜನರನ್ನು ನಾನು ಬಲಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. हमारे बीच में आके अपना अच्छा गवाही दी. प्रथमेश, हाँ, आपको, आपका परिवार को, आपका सेवक है, परमेश्वर आशीष करने दो और बढ़ाने दो. हमारा भी प्रार्थना है तुम्हारे पास. ओके, थैंक यू. या मैं पास्टर सुनील जॉन का मैं बहुत आभारी हूँ. उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया, इस ग्रेस को और इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद हूँ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆಸ್ತಿರಿಟಿ ಈ ತನಕ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರಿಯರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತದೆ, ನರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಉಂಟ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಕಂದನ್ನು ಮರೆಯುವುದೋ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರೆತರೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯೇಸುವನ್ನು ಕರೀರಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ಇರುವುದಾದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಣಿಸಬಹುದು, ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ನನ್ನ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ನನ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅಂತ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಇದೆ, ಅದು ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಡುವನಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಜೀವಿತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವುಳ್ಳ ಜೀವಿತ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಮಟ್ಟದ ಜೀವಿತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ನಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ತನಕ ಆಸ್ತಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಬರೋ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಸ್ತಿ ಟಿವಿ. ವಂದನೆಗಳು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ.